پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، خدا کرے میرے ہر ایک ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی ببال نہ ہو۔ خواتین و حضرات، آج کی کچھ تازہ تازہ اپڈیٹس جو ہیں وہ آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج صبح صبح جو منظر ہماری آنکھوں نے دیکھے، وہ ظلم اور وہ جبر جو مسلسل اس وقت پاکستانی عوام پر برپا ہے، اس کی ایک نئی مثال آج بھی قائم ہوئی۔ شاہ محمود قریشی، جن کو سائفر کیس میں رہا کیا گیا تھا، عدالت نے حکم دیا تھا کہ ان کو رہا کیا جائے، اس کے بعد ان پر اچانک سے وہی ڈی سی اوز، وہی آر اوز جو الیکشن کروانے جا رہے ہیں، انہوں نے توہین عدالت کرتے ہوئے ایم پی او کے تحت ان کو دوبارہ نظر بند کیا۔ اب جب آج سپریم کورٹ میں چونکہ اس کا فیصلہ ہونا ہے، آج سپریم کورٹ میں یہ کیس جو ہے وہ لگنا تھا، تو اس کے پیش نظر جو بھی چالیں چلنے والے ہیں انہوں نے اس کو معطل کیا۔ پہلے اس کو جب معطل کیا تو شاہ محمود قریشی جو ہے وہ رہا ہو کے باہر جب آنے لگے، اپنا سامان بوریا بستر لے کے جب وہ جیل سے نکل رہے تھے، تو اس وقت وہ ویڈیو ریکارڈ ہو گئی کہ جس میں شاہ محمود قریشی جو ہے ان کو دوبارہ گرفتار کیا گیا، اور کس بہیمانہ انداز میں ان کو گرفتار کیا گیا، دھکے مارتے ہوئے۔ 2 دفعہ ملک کا وزیر خارجہ رہ چکا ہے، اور کس طرح ان کو دوبارہ جو ہے وہ گھسیٹتے ہوئے ان کو دوبارہ جیل میں لے جایا گیا۔ خواتین و حضرات، یہاں پہ ابھی تک یہ نہیں پتا کہ ان کو کس مقدمے کے تحت جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے، چونکہ اس ملک میں آئین اور قانون جو ہے وہ اس وقت لٹرلی، یعنی باقاعدہ طور پہ اس وقت پاکستان میں آئین اور قانون کی کوئی بالادستی نہیں ہے۔ یہاں پہ کوئی آئین اور کوئی قانون جو ہے وہ اس وقت ایگزسٹ نہیں کر رہا، اور یہ جو ٹرینڈ ہوتا ہے پاکستان انڈر فاشزم، آئی تھنک کہ یہ بالکل صحیح ایک ٹرینڈ ہے کہ اس وقت فسطائیت جو ہے وہ اپنے عروج پہ ہے۔ شاہ محمود قریشی کو اس وقت گرفتار کر لیا گیا، واپس اندر لے کے جایا گیا، لیکن سپریم کورٹ میں آج ہیئرنگ جو ہے وہ آج ہوئی، اور لطیف کھوسہ جو ہے وہ بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ اس میں 2-3 پوائنٹس انہوں نے ڈسکس کیے عدالت کے سامنے۔ ایک تو انہوں نے وہاں پہ بتایا ججز کو کہ توہین عدالت جو ہے وہ ہو رہی ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے۔ اس کے بعد انہوں نے شکایت کی کہ وہ جو آپ کو یاد ہے کہ 2 دن پہلے سپریم کورٹ کے احاطے سے ہی کاغذات جو ہیں وہ چھینے گئے، بالکل اسی طرح جس طرح کاغذات نامزدگی جمع کراتے ہوئے لوگوں کے کاغذات جو ہیں وہ چھینے گئے۔ اور جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ جی کافی سنگین نوعیت کے معاملات ہیں یہ، اور اس پہ جو ہے وہ عدالت جو ہے وہ اب سے کچھ دیر کے بعد کچھ فیصلہ کرے گی، جس میں عمران خان کے خلاف جو سزا کی معطلی کا کیس ہے اس حوالے سے بھی جو ہے وہ بینچ بنے گا، اور اس کے حوالے سے ہمیں پتہ چلے گا۔ لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے بھی آلریڈی عدالت میں معاملات چل رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف، جس کی پارٹی کا منشور جو ہے وہ لوگوں تک، عوام تک انصاف لے کر جانا ہے، لیکن شومی قسمت کے آج پاکستان تحریک انصاف خود جو ہے وہ عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹا رہی ہے اور اپنے لیے انصاف جو ہے وہ طلب کر رہی ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اس وقت جیل میں موجود ہیں، اور جیل میں موجود، اندر بند موجود وہ عمران خان جو ہے وہ پہلے سے زیادہ، جو عمران خان کہا کرتے تھے کہ میں خطرناک ہوں، تو وہ خطرناک ثابت ہو گئے ہیں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت میں دن بدن جو اضافہ ہو رہا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہمیں۔ جتنے سرویز آ رہے ہیں جو صحیح اور لیگل سرویز ہیں، ان سرویز کو اگر آپ دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف 80% پر ہے۔ نواز شریف جس کو کہ یہاں پہ بلایا گیا تھا کہ تمہیں یہاں پہ پلیٹ میں رکھ کے حکومت دی جائے گی، ایک پلان تیار ہوا تھا، لندن پلان، وہ لندن پلان جو ہے وہ اس ٹائم بالکل جو ہے وہ دوسرے لفظوں میں جس طرح شیر افضل مروت کہتے ہیں کہ وڑ گیا ہے، تو باقاعدہ طور پر وہ لندن پلان جو ہے وہ وڑ گیا ہے، اور عمران خان اس وقت جو ہے وہ جیل میں رہتے ہوئے مقبولیت کی جو ہے وہ اپنی عروج پر ہے۔ عمران خان اس وقت ایک مرتبہ پھر جو ہے جب سے الیکشن کا بول بالا ہوا ہے، پاکستان تحریک انصاف میں ایک نیا سپارک آیا ہے، اور عمران خان میں جیل میں رہتے ہوئے نواز شریف کو جو ہے وہ چنے چبا دیے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جاتی عمرہ میں اس وقت خوف ہے، اور نواز شریف جیسے سیاستدان جن کو کہ آصف سعید کوسہ نے مافیا کا لفظ ان کے لیے استعمال کیا، گاڈ فادر کا لفظ استعمال کیا، وہ آج لٹرلی ان ڈیفینیشنز پر پورا اتر رہے ہیں۔ عمران خان تو اس وقت جیل میں رہ کے مقبولیت کی حدوں کو چھو رہے ہیں، لیکن نواز شریف پستی کی حدوں کو چھو رہے ہیں۔ کس طرح چھو رہے ہیں کہ نواز شریف باقاعدہ طور پر مافیا کی ڈیفینیشن کو پورا کرتے ہوئے اس وقت ایک گدھ کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ نواز شریف ایک گدھ بن چکے ہیں جو ایک مردار کھانا چاہ رہے ہیں۔
नवाज शरीफ जो हुकूमत हासिल करना चाहते हैं वो समझें कि लोगों की जो लाशें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गिरी, नवाज शरीफ वो लाशें खाकर हुकूमत हासिल करना चाह रहे हैं। लेकिन नवाज शरीफ और उनके गिर्द जो टोला है सहाफियों का, जो पूरी कोशिश कर चुका कि किसी तरह से नवाज शरीफ को भागा हुआ मैंडेला बना लें, उसमें इस वक्त पूरी रियासत उनके साथ मिलकर भी उनको मैंडेला बनाने में जो है वो नाकाम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ और भी खबरें हैं। आप शहरियार आफरीदी जो हैं वो आपदीदा हो गए। NA-14 कोहाट से उनके कागजात नामजदगी मंजूर हुए तो उसके बाद उनकी आंखों में आंसू जारी हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने मजबूरी में और जुल्म के खिलाफ जो है वो खामोशी से उन्होंने PTI से साइडलाइन हुए, लेकिन दिल से वो इमरान खान के साथ हैं। उमर डार का भी आज एक बयान आया और उन्होंने भी बहुत खुलकर नवाज शरीफ की जो हकीकत है उस पर बात की कि नवाज शरीफ इस वक्त चाह क्या रहा है। इस वक्त PMLN की जो सफों में है वो सफ़े मातम बिछी हुई है और उनको समझ नहीं आ रहा। अब वो जो लोग उनको लेकर आए हैं स्टैब्लिशमेंट, अब वो उनसे बरमला ये इजहार कर रहे हैं, यानी कि ये जो जमहूरियत के दावेदार हैं, जो अपने आप को सो कॉल्ड जमहूरियत के जो दावेदार हैं नवाज शरीफ वगैरह, अब वो स्टैब्लिशमेंट को ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कलअदम करार देकर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द जमात करार देकर उनको किसी तरह से इलेक्शन से रोका जाए, क्योंकि अगर साफ और शफाफ इलेक्शंस होते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी सूरत जो है वो ये इलेक्शन नहीं छोड़ने वाली और पूरा सफाया करने वाली है। 2/3 अक्सरियत आ जाती है तो जो नवाज शरीफ को लाने वाले भी हैं उनको भी ये खौफ अब मुब्तला हो गया है, क्योंकि इमरान खान जेल में रहकर इस वक्त कुंदन बन चुका हुआ है। जो कमी पेशी हर इंसान में होती है, लेकिन जो इमरान खान को ये मौका मिला है कुरान पाक पढ़ने का, कुरान पाक की वहां पे तफसीर पढ़ने का, किताबें पढ़ने का, तन्हाई का जो मौका मिला है, और जिस तरह इमरान खान हुब्बे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में डूबे हुए एक शख्स हैं, जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पूरी दुनिया में उस वक्त बुलंद किया जब मुस्लिम उम्मा का कोई लीडर जो है वो इस्लाम के हवाले से कोई बात करने से जो है वो कासिर था। तो ये सारी बातें जो है इमरान खान को पहले से ज्यादा एक स्ट्रांग लीडर, एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी के तौर पर जो है वो लेकर अब बाहर आएगी, और इस बात का अब खौफ जो है वो उन तमाम लोगों को है जो इमरान खान को इस वक्त रोकने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। IG पंजाब जो इस वक्त ज्यादा खेल खेला जा रहा है पंजाब में खेला जा रहा है, और उसके जो मेन मोरे हैं वो IG पंजाब हैं, चाहे वो इलेक्शन से पहले से लेके अब तक वो सिलसिला जारी और सारी रखे हुए हैं। हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट जो है वो बेबस नजर आती है एक IG के सामने। जो सिस्टम पूरा जो है वो सरेंडर किया हुआ है इस वक्त ताकतवरों के सामने। एक IG पंजाब जो है वो इस वक्त चीफ जस्टिस पे भारी है, क्योंकि जिस तरह की तौहीन हो रही है उसकी मिसाल नहीं मिलती। इमरान खान ने आज जेल से अपने तमाम लोगों के लिए पैगाम दिया है, और मेरा ये फर्ज है कि वो मैं मैसेज आप तक जरूर पहुंचाऊं, क्योंकि इसी मैसेज पे आजकल बात हो रही है। चूंकि इलेक्शंस की बात हो रही है, वोटिंग, एक बात याद रखें कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जालिमों को, चोरों को, लुटेरों को हराना है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर वर्कर का यह फर्ज होना चाहिए कि वो इस इलेक्शन में ना सिर्फ खुद वोट करे, बल्कि जो लोग हैं उनके साथ, उनके हम ख्याल इमरान खान के चाहने वाले, उनको पोलिंग स्टेशन तक ले जाने में मदद भी करे, और ज्यादातर लोग जो हैं वो वोट डालें। इस चीज का खौफ इस वक्त जो है, जो कुछ हो रहा है ये सिर्फ इसी चीज का खौफ है कि अगर इलेक्शन वाले दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे लोग बाहर आ गए तो सारा इनका प्लान जो है वो मलिया मेट हो जाएगा। तो ये अब आप लोगों की ड्यूटी है। इमरान खान ने जेल से पैगाम दिया है कि इलेक्शन की तैयारी करें और वोट देने के लिए आपने बाहर निकलना है। आप याद रखें कि अगर 60% से ज्यादा टर्न आउट हो जाता है, जो कि हो सकता है, ज्यादातर नौजवान नस्ल है, 6 करोड़ से ज्यादा वोट इस वक्त यूथ के हैं, अगर आप लोग सब लोग निकलते हैं तो पाकिस्तान एक नई तारीख, एक नई जद्दोजहद जो है वो रकम करेगा, और एक नया बाब जो है पाकिस्तान में खुलेगा। और फिर वो दौर आएगा कि जब 2/3 अक्सरियत से जब आएंगे तो फिर असल में इमरान खान को मौका मिलेगा कि वो इस मुल्क की किस्मत जो है वो बेहतर तरीके से संवार सके। ख़वातीन हज़रात, आज रात इंशाल्लाह आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे कुछ लाइव अपडेट्स लेके अली मुमताज के साथ। सो उस वक्त तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।